예, 안녕하세요. 중국 공산당 인민해방군, 글로벌리스트 흑막 세력, 악마의 나라티브 사제들, 이 세 집단으로 이루어진 삼각편대에 대한 전 세계 가치주권 애국 민중의 투쟁을 매일매일 전해드리는 세뇌 탈출입니다. 오늘은 지금 미국에서 이제 바이든이 어떻게 자살골을 넣고 있는지, 또 이 마가, 우리 용어로 하면 이제 보스죠. 가치주권 애국 민중이 어떻게 끌어오르고 있는지, 이 사정을 그동안 또 뉴스를 중심으로 살펴보기로 하겠습니다. 먼저 세뇌 탈출 자율 구독료 부탁 말씀 올립니다. 신한은행 140-012-108493 주 백모 프로덕션입니다. 참으로 어려울 때인데도 일관되게 도와주셔서 백모 세뇌 탈출 별 지장 없이 진행할 수 있습니다. 감사합니다. 오늘은 이제 핵폭탄급 이야기를 좀 드릴게요. 이야기는 돌았던 이야기인데, 이게 이제 코로나가 우한 바이러스 연구소에서 이게 바이오 무기, 생물 무기로 개발된 거 아니냐, 이 의혹은 돌았던 의혹이죠. 그런데 이거를 다른 사람도 아니고 데이비드 애셔, 이 사람은 미 국무부 코로나 바이러스 조사팀 책임자입니다. 얼마 전까지 책임자였습니다. 이 사람이 이 이야기를 주장을 했습니다. 그리고 중국은 미리 백신을 시도한 흔적이 있다. 백신을 놓은 흔적이 있다. 그 주변 관계자들한테. 이 데이비드 애셔는 미 국무부의 그 WMD, 그러니까 대량 살상 무기와 핵 확산 이런 것에 관한 추적 전문가입니다. 이 사람은 특별히 무슨 정당 성향이 있는 사람이 아니고 그냥 전문가입니다. 그래서 민주공화 양쪽 정부 모두에서 근무해 온 사람이고요. 이 사람 이제 이야기에 여러 가지 주장이 있는데 몇 가지 골라보면 2019년 가을에 우한 바이러스 연구소에서 최초 발병 집단이 그 근처에서 나왔다는 거예요. 연구소 직원이거나 그 근처 사람으로. 그 다음에 코로나 바이러스는 사스, 그러니까 이 박쥐 사스균하고 인간에 맞춰진 G 바이러스의 전염 방식. 이게 이제 아마 스파이크 단백질 얘기하는 거예요. 우리 폐에 있는 ACE2랑 결합하는 ACE2라는 무슨 효소인가 뭔가랑 결합하는 그 방식일 거예요. 저도 이건 자세히 모르겠습니다. 아무튼 그렇게 되는 그걸 두 개를 결합한 건데, 그러니까 사스하고 G 바이러스를 결합을 해놓은 건데, 사스 바이러스랑 이거는 자연 상태에서는 생성되기 매우 어렵다. 이건 인공적으로 엔지니어링 됐다라고 의심이 많이 가는 그런 구조다. 이 유전자 배열 구조가. 그 다음에 이제 중국이 관련 자료를 담은 데이터베이스를 닫아 걸기 전에 유럽 쪽 학술 데이터베이스에 중국인들이 올린 자료에 담긴 최초 환자들의 그 시료에서 보면, 그 사람들의 채취된 시료를 보면 백신을 맞은 흔적이 있다. 코로나 바이러스 백신을 맞은 흔적이 있다. 이런 무시무시한 얘기를 했습니다. 자, 직접 한번 들어보시죠. 너무 이게 핵폭탄급 발언이어가지고 제가 백모가 막 음모론적으로 주장하는 게 하면은 말이 안 되니까. 먼저 이제 알려진 것보다 훨씬 빠른 시점, 아무리 늦게 잡더라도 이미 2019년 11월 초에 우한 바이러스 연구자들 사이에서, 우한 바이러스 연구소의 근무자들 사이에서 최초 발병 집단이 생겨났다는 얘기입니다. So just to clarify, those early cases from the Wuhan Institute of Virology in early to mid-November, are they being assessed, inside the US State Department, inside US intelligence agencies as being the first cluster? It was a cluster that appeared to be have symptoms consistent with COVID-19. I am confident that the information that we provided was based on accurate sources, and that we would have never provided it if we didn't believe that, based on other information, that this was the most probable source of the outbreak. 즉 다시 말하자면 우한 바이러스 연구소 근무자들 그리고 이제 그 부분의 인민해방군들, 여기가 최초 발병 집단이다라는 얘기입니다. 그 다음에 이제 무슨 얘기를 하냐? 이 코로나 바이러스는 이게 바이오 무기라는 그런 의혹이 있는데 어떻게 생각하냐? 이렇게 말을 해요. 한번 들어보시죠. Just to be clear, it
during your time in the State Department, it was an active line of inquiry within the State Department that SARS-CoV-2 might have been part of a biooffensive bioweapons program that China was running. Yes, I mean, we were looking at the origin of COVID-19 and trying to figure out where it came from and was it related to some sort of WMD violation. That's the purpose of their Arms Control Bureau. Look, I was their senior subject matter expert. I'm an investigator. I'm a follow the money guy. The fact that they were funding this type of research from the military to me is highly indicative. But, we'll have to see where the proof lies. There's going to be a need for a huge global investigation well beyond the WHO. There needs to be a sort of 9/11 commission established in the United States to look at this. And, so at this moment, you can't say conclusively, but what the Chinese did behaviorally, okay, which is undisputed, is they allowed a offensive-like vector in terms of its pathology, and virulence to escape China and spread around the world. That part, and they told us that it couldn't spread human to human. That alone, whether this virus in itself and its characteristics is exceptionally virulent, as we all know. It's unprecedented in history. There's plenty of indications in the sequence itself that it may have been synthetically altered. Okay, it's got the backbone of a bat combined with a pangolin receptor binder, combined with some sort of humanized mice transceptor capability. So these things don't naturally make sense. The potential of natural evolution of COVID-19. Speaking with many scientists who follow this around the world, is that the odds are very low that this could be natural. Very low. 한마디로 말하면 앞에까지 얘기한 거 또 다음에 또 얘기할 거 이런 여러 정황 증거들이 이게 우한 바이러스 연구소에서 이제 그 바이오 무기로 개발됐다라는 그런 것을 가리키는데 또한 유전자 배열도 그 사실을 가리키는데 그런 식으로 유전자 배열이 자연적으로 생길 수가 없다라는 얘기잖아요. 가리키는데 그것을 확정적으로 단언할 수는 없다라는 얘기입니다. 이제 다음번에 드디어 핵폭탄급 발언이 나옵니다. 이 핵폭탄급 발언은 이러한 내용 구조를 가집니다. 이 우한 바이러스 연구소의 서버 데이터베이스가 코로나 팬데믹이 터지기 한 2, 3개월 전인 2019년 잘못 썼네요. 2109년이네. 2019년 9월에 철거됐습니다. 그래서 이 철거된 그 데이터 안에 이미 코로나 바이러스에 대한 혹은 그와 연관된 바이러스에 대한 연구 정보가 뭐가 있었냐. 이게 이제 미스터리가 되는 거예요. 증거가 인멸돼 버린 셈이죠. 그런데 이제 거기다가 중국이 이제 그 당시에 그냥 뭐 순진하게 국제학술 DB에 올린 중국 우한 초기 환자, 연구소 종사자, 인민해방군 이런 사람들한테서 채집한 시료에서 아데노바이러스 흔적이 나온다. 근데 이제 아데노바이러스는 이거 뭐냐면은 이제 침팬지 바이러스인데요. 침팬지 독감 바이러스인데 이게 바이럴 벡터 방식을 쓸 때 사용하는 바이러스입니다. 이 바이럴 벡터 방식은 아스트라제네카, 시노팜, 중국의 시노팜, 그 다음에 요새 이제 미국에서 2월 말에 인증을 받은 존슨앤존슨의 자회사 얀센이 쓰는 방식이죠. 또 러시아 백신도 이 방식을 씁니다. 바이럴 벡터 방식은 뭐냐면 그 침팬지 바이러스를 흔들어 가지고 생명공학 인공적으로 조작을 해서 그 안에 항체를 생성시키는 DNA를 심어요. 그러면 이 바이러스가 침팬지 바이러스가 인간에게 달라붙어서 인간 세포의 그 DNA 쪼가리를 인간 세포로 넣습니다. 그럼 인간 세포는 그 DNA 쪼가리에 의해서 단백질을 생성하는데 그 단백질이 항체가 되는 거예요. 이걸 이제 바이럴 벡터 방식이라고 부르는데요. 이게 아데노바이러스에 의해서 이 면역이 시도됐던 흔적이 남아있다 이거예요. 초기 환자들이. 그럼 이거는
백신 개발한 흔적 아니냐 이거지. 즉 이 백신의 성능과 관계없이 중국은 코로나 발병 이전에 이미 백신을 시도했거나 개발했던 거 아니냐. 이 의혹이 있다는 거예요. 이는 코로나 바이러스가 바이오 무기였다는 증거 아니냐. 오늘 이 핵폭탄 발언이 나옵니다. 한번 좀 긴데요. 한번 들어보시죠. David Asher, look, I want to ask you about the Wuhan Institute of Virology's virus database. This is a crucial piece of evidence that anyone you speak to mentions in trying to get to the bottom of what sort of viruses the laboratory had prior to the pandemic and whether SARS-CoV-2 was one of them. That database was taken offline in September 2019, prior to even when, you know, the US says that the pandemic is thought to have started. Xi Zhengli, of course, says it was taken offline because there were thousands of hacking attempts on the database. This is what she told the WHO investigators just recently in their trip to Wuhan. What is the other hypothesis about why this database was taken offline? And does it at all indicate a potential earlier start date to an outbreak of the coronavirus? Why the Chinese do these things? You know, it's just one of a myriad of you know, indicators of something that was troubling their government. It wasn't just that database. There were other databases that were taken offline. There was access to sequences that were you know, Chinese had posted actually internationally, and they tried to remove them. There was, I believe, 10 victims at a PLA hospital, which is, I believe, only one stop away on the subway from the Wuhan Institute of Virology. I think it was on December 30th that were posted on a database in Europe. And my understanding is that, you know, these people, you know, were, you know, we don't know where they worked. Did they work at the Wuhan Institute of Virology? You know, I've heard views of foreign government people, not at a classified level, at just, you know, conversational level, that there's a suspicion that some of them may have worked at the Wuhan Institute of Virology, and that that's you know, subject to debate. But what's interesting is evidence that certain scientists have found, and I let them speak to you. I can introduce you if you wish. That there was adenovirus present in some of the in the sequences that were posted in Europe publicly. And adenovirus means that there was a vaccine present for COVID-19. You know, that could indicate that this was a biodefense program. They're putting a vaccine together, but people don't normally just develop a vaccine just in case something that they're working on that doesn't make any natural sense. Okay, it's like many generations different from the RATG13 that they found in Yunnan in 2012. To develop a vaccine in advance for something that would never see the light of day is sort of ridiculous. But it is totally consistent with the biological weapons program. That's what people do. They develop an antidote. You know, you see it with, you know, the Russian and North Korean and, you know, Iranian programs with you know, chemical, you know, neurotoxins. You know, they have a antidote that can provide a cure. Well, a vaccine is an antidote, in effect. Whether they were developing this vaccine, if it exists, as an antidote, hard to know. It's just very, very disturbing that you'd see this adenovirus present if that's true. And I can only rely on the scientists I've spoken with. 예. 그러니까 중국이 그 전에 그러니까 삭제하려고 시도했는데 나중에는 그러니까 우한 바이러스 연구소 직원들하고 그 근처의 인민해방군 그 초기 환자들에 대한 이제 그 시료 병변이라 그러나요? 뭐라 그러나요? 저도 이 정확한 이름 모르겠어요. 아무튼 그걸 해서 그걸 이제 유전자 검사를 해서 그거를 그 데이터를 유럽 쪽 학술 DB에 올려놓고 또 나중에 그걸 삭제하려고 시도를 했었어요. 근데 그 데이터에서 패턴을 분석해 보니까 과학자들이 그거 분석해 보니까 여기 아데노바이러스 흔적이 있다 이거예요. 그래서 이제 이거가 굉장히
심각한 함의를 가지는 일이다. 이거는 중국이 이게 바이오 무기를 만약 코비드-19 코로나균을 바이오 무기로 개발했으면은 그 개발과 함께 백신 개발을 같이 시도한다는 거죠. 이게 모든 그 생화학 무기는 중화제 혹은 뭐 해독제를 같이 개발한 치료제를 같이 개발한다 이거예요. 이제 그러니까 이거가 그렇게밖에 설명이 안 된다. 왜냐? 아직 코로나 등장도 안 했는데 백신 개발할 시점에서는 아데노바이러스를 사용한 백신 개발할 시점에서는 시노팜이 이제 그거 물려받았을 가능성이 있겠죠. 확언은 못 합니다. 이건 잘못 확언했다 골로 가는 소리예요. 근데 그러니까 그걸 하는 시점에서는 코로나는 아직 퍼지지도 않았다고 바깥에는. 그러면 뭐를 타겟으로 해서 이런 백신을 만들었겠냐, 이 아데노바이러스 백신을 만들었겠냐 이거죠. 그럼 그 얘기는 이미 연구소 안에는 코로나 바이러스가 존재를 했고 그것이 생화학 무기이기 때문에 백신을 같이 만든 거 아니냐. 지금 그 얘기를 하고 있는 거예요. 그러나 그것은 지금도 정확한 증거가 있는 건 아니고 일단 더 많은 과학자들이 그 당시 중국이 발표했던 그 데이터를 중심으로 해서 과연 아데노바이러스 흔적이 있는지 없는지에 대해서 과학자들 간에 좀 더 많이 밝혀지고 나면 그거 자체로 강력한 그 의문이 들 수밖에 없다. 굉장히 착잡하고 강력한 의문이 들 수밖에 없다. 이런 말입니다. 자, 근데 이제 중국이 하는 행태를 보면 이거 완전 제노사이드 깡패짓입니다. 우리 신문에서 보도가 되는지 모르겠지만 거기 날짜로 어제고 우리 날짜로 오늘이죠. 사실은 영국, EU, 미국, 캐나다가 중국 공산당 간부들과 신강 생산건설공사라는 회사가 있는 모양이에요. 신장 프로덕션 앤드 컨스트럭션 컴퍼니라는 그런 공사가 있는 모양이에요. 그 공사라 그러면 이제 회사죠. 회사를 거기서 공사라고 부르죠. 신강 생산건설사라는 데가 있는 모양인데 거기에 Public Security Bureau, 공공보안국이라는 게 있는 모양이에요. 이게 민간 회사인데도 공공보안국이라는 게 있는 모양이에요. 거기 간부들을 제노사이드는 GENOCIDE입니다. 사이드는 죽이다는 뜻이고요. 제노는 진, 유전자에서 오는 거예요. 즉 인종과 종교 차이에 의한 집단 학살, 집단 박해를 제노사이드라고 부릅니다. 이 간부들을 제노사이드로 제재했습니다. 물론 이제 제재 내용은 그렇게 뭐 심각하지 않아요. 무슨 뭐 재산적인 제재, 여행에 대한 제재니까 제노사이드 관련 제재 중에서는 가장 약한 솜방망이 제재이면은 틀림없습니다. 그러나 이게 의미는 심각하죠. 왜 그러냐면 일단 그 제노사이드에 해당한다라고 사실 공식 선언한 거니까 신강 문제가 제노사이드다 이건 라고 공식적으로 이제 선언하고 조치를 취한 최초의 케이스거든요. 그래서 이거 굉장히 중요한 일인데 국내 언론은 보도를 안 했어요. 그런데 이제 중국 외교부가 여기에 대한 반응은 이렇습니다. 거짓말과 역정보에 의한 제재다. 우린 제노사이드 아니다. 니들 이거 우리 모함하는 소리다라는 소리예요. 역정보 공작이라는 얘기는. 거짓말과 역정보에 의한 루머로 우리를 프레이밍하고 우리를 공격하려는 그러한 공작이다. 이렇게 중국은 이제 반발했고요. 그것과 이제 별도로 중국은 이란, 베네수엘라의 석유 암시장 거래를 급증시키고 있습니다. 아시다시피 이란과 베네수엘라는 국제적 제재를 받고 있는 나라죠. 따라서 석유 수출에 제한이 있는데 이제 그 제한을 뚫고 암시장에서 야 우리 물건 얼마 있어 이 정보가 돈다 이거예요. 그러면 어디선가 배가 툭 튀어나와서 그걸 딱 실은 다음에 그다음 항법장치 다 끄고 무슨 통신장치 다 끄고 배가 또 바다 위에서 사라지는 거죠. 추적이 안 되게 국적도 싹 바꾸고 해상에서. 그래서 또 그게 사라졌다가 저기 중국 어디 대련항이나 어디 이런 데 또 턱 떠요. 거기서 기름 딱 푸고 가는 거예요. 이제 그런 이 암시장 거래가 지금 어마무시하게 중국 쪽에서 이란과 베네수엘라에 대해서 많이 늘었다. 이런 얘기가 지금 보도가 있습니다. 한마디로 중국은 제가 보기에는 굉장히 힘들게 가고 있는 것 같아요. 아까 이 데이비드 애셔 얘기가 나왔지만 저 사람이 이제 미 국무부의
그 코로나 조사 책임자였단 말이에요. 얼마 전까지. 이제 저 사람이 일반 방송에 나와서 저 정도 얘기를 할 정도면, 저 사람이 표현하지 못하는 정보는 이미 세계 서방 각국에서 다 공유되고 있다는 얘기예요. 정보기관에서. 자, 이러면은, 그런데다가 중국이 이런 깡패짓을 하고 있어요. 제노사이드라고 규정됐어요. 그 다음에 중국이 이런 와중에서 이란과 베네수엘라와의 석유 암 거래를 늘리고 있어요. 자, 이런 게 켜켜이 쌓여 있으면은 이게 한편으로는 뭐냐면은 결국은 쟤들 안 되겠는데, 빠져나가야 되는데. 그래서 어저께 세계 탈출에서 말씀드린 것처럼 한국 기업, 일본 기업, 대만 기업, 미국 기업이 중국으로부터 쫙 빠져나오는 그런 현상이 한편 벌어지고요. 미국 정치에서는 이게 뭘 뜻하냐. 이 중국 공산당과 이 글로벌리스트 카르텔 사이에 쐐기가 막혀버리는 거죠. 그러니까 바이든을 내세운 글로벌리스트 카르텔이 친중 정책을 내놓고 못 취하게 되는 거예요. 그러면 상대방이 친중 글로벌리스트로 이렇게 딱 묶여야 되는데 이게 둘로 갈라져 있는 거예요. 그래 놓고 트럼프 마가 공화당 쪽이 그걸 딱 둘로 갈라놓고 포위를 해서 공격을 하는 거예요. 공격은 이제 예를 들어서 뭐 민초 차원의 공격, 카운티 차원의 정치 공격, 주 차원의 정치 공격, 연방 차원의 정치 공격, 뭐 유튜버들에 의한 공격, 뭐 많죠. 공격은 계속 되는 거죠. 그리고 어저께도 그림으로 보여드렸듯이 그 배후에서는 이제 그 미국의 마가와 같은 문맥을 가지고 있는 세계 각국의 포스, Value Oriented Sovereign State, 가치지향 주권 국가를 향해서 나가자라는 세계 각국의 애국민중을 대변하는 그런 정치 세력들이 뒤에서 공격이 들어온다고요. 뒤에서. 오스트레일리아, 영국, 독일, 프랑스, 일본 뭐 이런 데들이 뒤에서 공격이 들어와요. 인도. 그래서 이제 그런 구도가 지금 잡혀가고 있는 와중입니다. 이 와중에서 이제 바이든을 내세워가고 있는 글로벌리스트 진영은 어저께도 이제 보여드렸지만 그 회사들 다 그 뭐예요? 그 American Dream Alliance, American Dream Alliance, Alliance for American Dream. 뭡니까 도대체? 그러니까 오픈 보더, 그러니까 국경 해체하고 이민 단속하지 말자. 그리고 이제 그 요번에 지금 미국 법안 통과되려고 있는 440만 미국 거주 불법 이민자들에게 시민권을 획득할 수 있는 길을 열어주는 엠네스티의 일종의 사면 법안이 지금 미국 의회를 통과하려고 하고 있는데 이걸 미국 이제 그 말하자면 이 기업계가 다 밀고 있잖아요. 그러니까 상공회의소까지 나서서 체인버 오브 커머스까지 나서서 그리고 빅텍이 밀고 있고 돈 집어넣고 그런데 이게 이제 이 바이든과 글로벌리스트들이 이게 자살골이거든요. 이거 밀면 밀수록 이게 국경과 이민 문제인데 밀면 밀수록 지금 국민적 그 분노가 굉장히 커지고 불안이 굉장히 커지고 있습니다. 이게 지금 아마 이게 워싱턴 포스트가 어딘가 이 저쪽 진영의 신문인데요. 저쪽 진영의 언론인데 그 제목을 보면 Biden faces growing political threat from border upheaval. 그러니까 지금 국경 위기가 터져 나오고 있는 상황 때문에 점점 더 정치적 그 압박이 바이든한테 거세지고 있다. 그런 뜻의 제목이에요. MSNBC라 그러면 대표적인 빅미디어 아주 악질적인 CNN급의 악질적 방송이죠. 거기에 앵커 캐티터가 이렇게 이야기를 했습니다. 방송 중에. 바이든 정부는 투명한 정보를 노상 강조하지만 지금 국경에서 벌어지고 있는 위기 상황에 대해선 완전히 베일이 가려워져 있어 투명성이 전혀 없다. 의원들을 통해서만 국경 상황을 알 수 있다는 사실, 또한 의원들이 자신들이 제공하는 사진 이미지를 어디서 얻었는지 밝히지 않는다는 사실 자체가 절망스럽다. 국민들은 국경 단속으로 체포한 불법 월경자들을 수용한 시설에서 무슨 일이 벌어지고 있는지 알아야 한다. 지금 예를 들면 국경 단속을 어떻게 하고 있는지, 그 단속을 해서 체포한 사람들을 수용한 시설이 그 안이 어떻게 돌아가는지 완전히 철벽 보안을 치고 있어요, 바이든이.
전에 제 세네 탈출에서 말씀드렸잖아요. 그래서 그 에버트 그 텍사스 주지사가 이제 기자회견을 길거리에서 하면서 저 길 건너에 있는 그 달라스 컨벤션 센터에 지금 수용돼 있는 불법 그 월경자들 그게 이제 그 수용해놓고 그 연방 공무원들이 관리하고 있거든요. 거기에 우리 텍사스 주가 텍사스 공무원들이 들어가서 걔들 그 수용된 애들이 다 그 미성년자 아이들인데 너희 어떻게 돼서 월경하게 됐어? 해가지고 우리가 인신매매 그 조직을 알아내야 되는데 우리를 왜 못 들어가게 하냐? 내가 텍사스 주지사로서 텍사스 법을 집행할 수 있도록 하게 해달라고 내가 공개적으로 지금 바이든 행정부한테 요구한다. 뭐 그런 그 기자회견 한 걸 제가 세네 탈출에서 그 보여드린 적이 있죠. 그래서 이제 이게 그 이제 몰카를 찍을 거 아니에요. 그 연방 공무원들이 몰카 찍어가지고 이거를 말하자면 의원 보좌관이나 이런 쪽으로 빼준다고요. 그럼 의원들은 그 사진을 가지고 여기가 이렇게 지금 수용돼 있고 이게 완전 아비규 아니고 바글바글하고 말이 안 됩니다. 이러고서 얘기를 하면서 이게 지금 바이든 행정부가 잘못해서 국경 위기가 이렇게 터지고 있습니다. 이러고서 의원들은 발표를 한다고요. 그 사진을 걸고. 그리고 지금 저렇게 국경에 가서 의원들이 막 이제 울부짖어요. 특히 공화당 의원들이 그래요. 지금 그래서 공화당 의원들 그 인기가 지금 상종가로 막 올라가고 있습니다. 아니 미국 걱정하고 국경 걱정하고 불법 이민 걱정하는 거 공화당밖에 없어. 마가 공화당밖에. 인기가 막 상종가로 올라가죠. 그러니까 이게 그거 보면서 이제 MSNBC 앵커 캐티 터가 아니 우리가 가서 직접 취재를 할 수 있어야 되는데 다 문 닫아 걸어놓고 의원을 통해서 빠져나온 몰카로 찍은 이미지이고 그 누가 찍었는지도 밝히지 못하는 그런 이미지 가지고 의원들은 떠들고 있고 도대체 우린 뭐 어떡하란 소리냐 이러고서 이제 이 극좌 방송인 MSNBC 앵커가 울부짖는 상황이 된 거예요. 그리고 이 와중에서 인신매매 갱단은 보도에 의하면 하루에 1,400만 달러를 벌고 있습니다. 하루에 1,400만 달러. 한 사람 인신매매에서 빼돌려가지고 여기 무슨 그 국내에 있는 이제 그 무슨 저기 불법 매춘 조직 이런 데다 팔아 넘기면 한 5,000달러, 10,000달러 받겠죠. 그만 5,000달러면 하루에 1,400만 달러 받으려면 얼마 벌어요? 한 3,000명 빼돌리면은 그렇게 되겠네요. 그렇게 벌고 있대 인신매매 조직이 지금. 그러니까 국경이 난리가 난 상태예요 지금 미국이. 국경이 난리가 나 있고 바이든이 이제 정책적으로 이민 단속을 안 하니까 불법 이민 단속을 안 하니까 국경과 내부가 다 난리가 나 있는 상태예요. 자, 그래서 이게 이제 국민들이 부글부글 끓어오르고 있다가 미국의 73%가 현재 국경 위기에 대해서 매우 불안하다고 하고 있고요. 이제 국경 위기, 보더 크라이시스라고 안 하고 바이든 보더 크라이시스라 그럽니다. 바이든 국경 위기. 이제는 그렇게 불러요, 언론들이. 이제 저는 이민 쿼터를 뭐 늘리는 거에 찬성하죠. 뭐 남의 나라지만 이민 쿼터 늘리는 건 찬성하지만 불법 이민자들, 이미 들어와 있는 불법 이민자들을 대책 없이 막 440만 명을 사면하고 이런 데는 전 반대합니다. 그건 미국인들 대부분이 그럴 거예요. 이민 쿼터 자체만 가지고도 얘기를 하면 영국 상류층은 57%가 이민에 찬성하는데 전체로는 55%가 이민이 복지와 취업을 악화시킨다라고 보고 반대하는 관점을 갖고 있어요. 채텀 하우스라고 영국에서 권위 있는 여론조사 전문기관이 조사한 결과입니다. 최근에. 그 얘기 뭐냐면 미국이랑 비슷한 현상인 거예요. 미국도 지금 그 440만 명 불법 이민자한테 그 사면해주고 그걸 시민권 쪽으로 이끌어주는 그 법안을 찬성하라고 그 잘 나가는 다이아몬드 금숟가락 가진 구글, 페이스북, 트위터, 뭐 아마존 이런 데는 다 그다음에 미국 상공회의소 이런 데는 다 찬성으로 가고요. 일반 애국민중은 야 그러면 안 돼. 이민 쿼타를 늘리더라도 정말 미국에 필요한 사람을 중심으로 이민 쿼타를 늘려야지. 불법으로 와서 앉아있다 그래가지고 무조건 그거를 양성화시켜? 야 그건 안 되는 거야. 이거 애국민중은 그렇고 영국도 똑같은 거예요. 최상류층은 이민 들어와 하고 이 서민층 민중은 이민 그거 하면은 우리
우리 복지 약화되고 그 취업 임금 수준 떨어지고 그거 난리 난다. 이렇게 얘기하고. 그래서 이렇게 엘리트와 글로벌리스트 엘리트와 가치지향 주권국가를 강화하자는 민중이 갈라지는 그런 현상은 지금 전 세계적으로 벌어지고 있습니다. 유럽도 마찬가지죠. 유럽인 대부분이 트럼프 스타일의 이민 정책, 즉 철저하게 이민 관리를 하는 이민 정책을 찬성하는. 여기 지금 사진이 작은데요. 그 사진을 이렇게 키워보면 저기가 독일어로 써 있고요. 아마 저게 오스트리아 쪽인 것 같은데, 독일이랑 오스트리아 쪽인 것 같은데, 이제 그 카인 이슬람이가 카인 무슬림인가 그래요. 그러니까 노 무슬림 그런 뜻이겠죠. 그러니까 그 무분별하게 무슬림들 막 입국시키는 거 하지 마라. 우리 사회 빠개진다. 이런 깃발 달고서 하고 있는 겁니다. 이런 움직임에 대해서 저게 뭐 극단적 주장이라고 쟤들은 또 낙인을 찍고 공격을 해요. 근데 이게 무슨 극단적인 거예요? 아니죠. 아니라고 저는 생각합니다. 아주 정상적인 거라고 생각합니다. 트럼프는 지금의 그 바이든 국경 위기에 대해서 아주 그 심각한 경고를 하고 있습니다. 지금은 약과다. 수백만이 몰려온다. 지금은 약과다. 수백만이 몰려온다. It's nothing compared to what's going to be in a couple of months. 앞으로 2, 3개월 후에 펼쳐질 일에 비하면 지금은 아무것도 아니다. 그러니까 이제 트럼프가 이런 발언을 계속해서 토해놓고 있습니다. 지금 내가 대통령을 했을 때 국가적 승리, national triumph였던 이민 문제가 바이든 때는 국가적 재앙, national disaster가 됐다. 이런 말을 하고요. 또 바이든은 불법 이민자를 체포했다가 추방하지 않고 풀어주는, 이게 오바마 때 그 짓을 했거든요. 체포했으면은 어디다 수용했다가 그 다음에 추방해야 될 거 아니에요. 체포했다가 그 다음 풀어줘요. 이런 식으로 하면 국가적 재앙이 된다. 이런 얘기예요. 자, 그래서 이제 우리가 보면 저희들의 그 아젠다 중에 하나거든요. 이 국경 해체, 그 다음에 이민 관리 해체. 저희들의 아젠다 중에 하나인데, 이게 사실 표를 노리는 거죠. 앞으로 그렇게 해서 이제 민주당 지지표를 늘려가겠다. 표를 노리는 건데, 그걸 뒷받침하는 이러한 정책을 뒷받침하는 악마의 내러티브는 바로 그 역사말살과 관계된 죄책감입니다. 그러니까 역사말살로 나타나는 죄책감. 다시 말하자면 미국과 서유럽과 서방이 백인 우월주의와 식민주의, 시스테믹 레이시즘, 체계적 레이시즘에 의해서 만들어지고 번영해온 그러한 나라들이다. 따라서 이거 다 약화시키고 세계 각국으로부터 자유롭게 사람들 다 받아들여야 된다. 뭐 이런 관점이에요. 시스테믹 레이시즘이. 지금 현재는 백인 중심의 인종주의에 의해서 만들어진 거니까 다 뭉개버려야 된다는 거예요. 이게. 이런 관점이거든요. 이게 악마의 내러티브인데, 이 악마의 내러티브가 이제 몇 가지가 있죠.